Welcome back, students. I am Jagdish Naik, welcoming you for the second class of physics, where we were discussing about the physical world. In the previous class, we have discussed about the definition of the physics and the scope of the physics and how the physics, technology and society are complementary to each other. So now we are going to discuss about the important topic of this chapter, which is about the basic forces in nature. Students, there are four basic forces in nature. 4 forces ಇದಾವೆ. ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. The first we are going to discuss about the various kinds of the forces. Then we are going to discuss about how to differentiate among them. Then we are going to discuss about the speciality of those forces. I will make a list of those forces and their differences on the table, on the board. We will discuss all the 4 forces simultaneously. The first force that has been discussed or which has to be introduced to you is the gravitational forces. Students, the gravitational force is the weakest force which is known to us. It is the force of attraction which acts between any 2 objects in the universe. And remember, it is always an attractive force. Imagine that there are 2 masses, one of mass m1 and other of mass m2. If they are placed at a distance of d apart, then they will attract each other. And the force with which they will be attracting is depending on the masses, the 2 masses which we are considering, and also the distance between them. If we increase the masses, obviously force will increase. If we increase the distance, the force will decrease. Gravitational force is the first fundamental force that we are discussing. The first point that we are going to consider is it is the weakest among the 4 fundamental forces that we are going to discuss. The second thing is the range of the force. Gravitational force has an infinite range. What is the meaning of that? If we keep 2 objects at any distance, even though it is infinite distance, they will attract each other. But remember that as we increase the distance, the force of attraction will decrease. For an example, the reason why we are standing on this earth is due to the gravitational force. There is a force of attraction between us and the earth. Depending upon the mass, the force is much greater here. If other person standing nearby me, he will also exert an attractive force. But I am not sliding towards him. What is the reason? Because compared to the force, gravitational force between me and the earth, and that other person and the earth is much greater due to the heavy mass of the earth. The force between the 2 persons, me and the other person, it is much lesser here, lesser in magnitude. The force of attraction between different objects, so it will depend on the mass. If we are going to increase it, if we consider 2 distant stars, one at one of the horizon and other at other horizon, they will also exert force on each other. If we imagine that there are no other objects other than these 2 considered objects, so they will pull each other towards each other. But because of the presence of the other forces, there will be no such motion here.
That means the second point we have to consider about the gravitational force is that it is long range force. Actually, it has an infinite range. Infinite range or long range. Whatever may be the distance of separation, there exists a gravitational force of attraction. One more thing that we can mention about the gravitational force is that gravitational force is always attractive force. There is no repulsion between two objects. They will attract each other. So therefore, the third point is it is always attractive in nature. And then we can consider that the gravitational force, since it is a long range force and it will be depending on the long range and always attractive, it is the weakest force. You might be asked in the examination, what is the weakest force among the fundamental forces? The answer is gravitational force. The next force that we are going to discuss is the electromagnetic force. Before the unification of electricity and magnetism, electric force, which is the force of attraction or the repulsion which exists between two charged particles, it was treated as electrostatic force. And similarly, the force between two magnets was treated as the magnetic forces. But after Maxwell, who has unified the electricity and magnetism, now we call it as a electromagnetic force. Electricity without magnetism, magnetism without electricity is impossible. So that's why the new name, electromagnetism. Now we are going to discuss about the force between two charged particles. That force is known as electromagnetic force. Where we can find this force between the two charged particles? If they are at rest, then electrostatic force. If they are in motion, then electromagnetic force. So this force is much stronger force than the gravitational force. I will explain it. If we consider electromagnetic force between two charges, it will be much greater than that of the gravitational force. Almost it is 10 raised to 36 times. 10 raised to 36 times greater than that of the gravitational force. And this force can be both attractive and repulsive. Attractive and repulsive. What is the meaning of that? When we consider two like charges, they will always repel each other. If we consider two unlike charges, they will attract each other. Electromagnetic force is both attractive and repulsive in nature. Now, let us find out which one is greater here. Example for finding out which of these two forces are greater. Consider two masses which are uncharged. Then if we keep them separated by a certain distance, obviously there will be a force of attraction. They will, if they are capable to move in the absence of all the other particles in the universe, they will move towards each other due to the gravitational force. If these two objects are positively charged, that means they are charged in an identical manner, both positive or both negative, identical manner, then we can see that there is a force of repulsion between them. That means there will be two different forces. One, due to the masses of the object, a gravitational force of attraction. Due to the charge contained by them, the force of repulsion, identical charges.
force of repulsion. But still we can see that even though gravitational forces are present, they will repel each other. Reason? These electromagnetic forces are much greater than gravitational force, and hence this force will dominate. Students, remember that electromagnetic force is the only force which can be repulsive. All the other fundamental forces are attractive in nature. Only electromagnetic force is a repulsive force. So therefore, the true test of the presence of electromagnetic force is the repulsive force. If a force is repulsive, it just shows that it is a electromagnetic force. Now, for the students who are studied in Kannada medium, I will explain it again. Let me complete the range of the electromagnetic force. Just like the gravitational force, electromagnetic force is also a long range force. It has an infinite range here. Long range force. The force of attraction or the repulsion between two charges, it is directly proportional to the charge contained by the two objects. If we increase the charge on each of the particles, then the force of attraction or repulsion increases. If we change the distance of separation, then the force, if we increase the distance, then electromagnetic force, just like the gravitational force, will start to decrease. And here both gravitational force and electromagnetic force, they will obey inverse square law. The force, that means the force is inversely proportional to the square of the distance. There is a close relationship between gravitation and electromagnetism. I am going to suggest you that in the first year, if you are studying gravitation, be more attentive. If you are well versed with the gravitation, then obviously in the second year, the first chapter, which is about the electromagnetism or electrostatics in particular, it will be more easier, because all the concepts that you are studying in the gravitation, it will be also discussed in the electrostatics. Only difference is that here we are going to consider the masses. On the other hand, in electrostatics, we are going to consider the charges. That's the difference. Masses are replaced by the charges. That's the only difference. And also the magnitude of the electromagnetic force will be much higher. Do not confuse with the fact that electromagnetic force and electrostatic force are little different. How? In electrostatic force, we are discussing about only charges which are at rest. Whereas in electromagnetism, we are going to discuss about the charges which are at rest as well as charges which are in motion. Look at the similarities here. So this is the weakest, but this electromagnetic force is stronger than the gravitational force, but both are long range forces, both depend on the inverse square law. And masses, charges. Force, gravitational force is proportional to the product of the masses, whereas electromagnetic force is proportional to the product of the charges. Gravitational force is only attractive force, whereas electromagnetic force is attractive as well as repulsive. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೀವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ.
ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಆವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೇರ್ಡ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿಷ್ಟಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು? ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ತ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ದೂರ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದೆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಏನು ಕೇವಲ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಲ ತಮ್ಮನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಹೌದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ನು ಹೌದು. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್, ಎರಡೂ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ, ಎರಡೂ ರೀತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೂ ಎರಡು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವುವು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್, ನೋ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. The next force that we are going to discuss is known as strong nuclear force. Strong nuclear force. ನೋಡಿ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, as the name itself suggests, it is the strongest among all the forces, fundamental forces in nature. Strong nuclear forces. Where we can find these forces? This force is even stronger than the electromagnetic force. How many times? Minimum 100 times. 100 times stronger than the electromagnetic force. That means it is 10 raised to 36 plus 2, 10 raised to 38 times stronger than the gravitational force. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು ಕೋರನ್ನು, ಅಟಮ್ನ ಕೋರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು. ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ suggests that there is a force of repulsion between two positive charges. But when we consider the charges inside the nucleus, which are the protons, they will attract each other. Look at this. Why? Reason is they are bound to each other with the help of strong nuclear forces, which are more stronger than the electromagnetic force. Two protons which are positive, even though they are positively charged, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾವಾಗ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಟು ಫೋರ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಫ್ ದ ಟೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್
if they are separated by a distance of 10 raised to minus 15 meters. I will write it here. 10 raised to minus 15 meters. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ they will attract each other. If the distance of separation is greater than 10 raised to minus 15 meters, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ obviously strong nuclear force disappears. Because of the electromagnetic force, protons will repel each other. ತುಂಬ ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓನ್ಲಿ electromagnetic force can be repulsive. It can be attractive and also repulsive, but other forces are always attractive. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನೋ ಚಾರ್ಜ್. When they are attracted by each other due to the strong nuclear force, the magnitude of force in this case, and similarly the force between the proton and other proton, or neutron and the other neutron. I will write it here. The force between proton and another proton, neutron and another neutron, or a proton and the neutron. Three different cases. We have considered that three different cases. In all these three different cases, the force of attraction are the same. They are independent of the charge. They are short distance or short ranged forces exist between the two nucleons only if they are at a distance of 10 raised to minus 15 meters apart. Okay? Then observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next thing or next force that we are going to consider is weak nuclear force. Weak nuclear force. Don't get confused with the name. This is much stronger than the gravitational force. It is, compared to the strong nuclear force, it is weaker force. That's it. There are two types of the nuclear forces. One is strong, other one is little bit weaker. So that's why this one is known as strong nuclear force. It is not indicating that it is strongest force. Of course it is the strongest force, but that one is not weakest force. Compared to the strong nuclear force, this is rather weaker. That's why the name weak nuclear force. Where we can find this force? This force will be found within the nucleus. Again within the nucleus itself. During the process like beta decay. ಯಾವಾಗ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ, ವೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನಾಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ even though it is having the same nature as the orbiting electron, that is different. ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು used to neutralize a proton. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ, ಈ ಫಿನಾಮಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ
ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಐದರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ weaker than the strong nuclear force, weaker than the electromagnetic force, but stronger than the gravitational force. So it is lying between the here, somewhere here, gravitational force, stronger than the gravitational force, but weaker than the strong nuclear force. I will just write it as weaker than strong nuclear. I have written abbreviation SN force and electromagnetic force. And then the range of the force. What is the range of the force? Weak nuclear force. It is even smaller. Smaller than the strong nuclear force. Assume that a nucleus is of this size. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಣುವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಈ ರೀತಿ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಯಾವುದು? ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸೇ, ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಫೋರ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻16 ಟೈಮ್ಸ್, 10⁻⁻16 ಮೀಟರ್ಸ್, 10 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. The particles will be exchanged here, so that proton is the neutron ಆಗ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆನೇ. ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು? ಒಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Do not get confused with the name. Weak nuclear force is much stronger than the gravitational force. Repeatedly I am saying that. ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಗುಣ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. What is the second question? What is the strongest force among the basic forces in nature? ಯಾವುದು strongest force? This strong nuclear force is the strongest force among the basic forces. Often asked questions ಇದು. ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು,
ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಬಾಂಗ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಇಫ್ ಐ ಲೆಟ್ ಗೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು? ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, any 2 basic forces in nature or fundamental forces in nature. That's the first question. Or they can ask you to write the name of the weakest force or name of the strongest force. That's all you will be asked. Now another concepts that will be from which the questions will appear, ellinda barbodu, that is based on the ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ has knowledge about that. We are finding out that, we are discovering that. Invention ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ಅನದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಎ ಡಿವೈಸ್. ಬಾರ್ಡೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ most oftenly asked questions, radio waves. ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 2 scientists in different parts of the world have found out that. One is Italian, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೋನಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಲೇಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೋನಿ. ಬಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್, obviously we have to write the Marconi. And also if you write Jagdish Chandra Bose, J.C. Bose, it will not be considered as a wrong answer because it is mentioned in the textbook. Okay. Then other commonly asked question is, who discovered the neutron? I hope you know that. Chadwick.
Chadwick discovered the neutron. So these are the basic questions here. And also, as you study entire syllabus, we will be mentioning different inventions and discoveries in different chapters. All those can be asked here. For an example, electromagnetism ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸಸ್, ಇದನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನ್ಯೂಟನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್, ವ್ಯಾಟ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನು ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಬಾರ್ಡಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. And also, while studying the syllabus or different chapters, be little attentive. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. And the last topic of this chapter is about the nature of physical laws. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಗಳ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್. ಎರಡೇ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌ ದ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. That's why here there are some physical quantities. Next chapter detail ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ what is the meaning of physical quantity ಅಂತ. Which can be measured. Anything which can be measured. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಮಾಸ್, ನಂದೇ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೇ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಯಾವುದೇ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಆ ಫಿನಾಮಿನಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ, ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ. ದರ್ಫೋರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಲಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಲಾಗಳನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ? ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, it possesses potential energy, nothing else. But when I drop this, it will start to move. It will start to move downward. When it moves downward, because of reduce in the height or level of the chalk piece, its potential energy decreases. But since it will start to move, it will possess kinetic energy. Kinetic energy ಬರ್ತಾ ಆಗ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದದ್ದು
kinetic energy ಆಯಿತು. When it is about to hit the ground, all the potential energy is converted into its kinetic energy. ಹಾಗೆ even though ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ನಾವು ಬಿಗರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಬಿಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬೌನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಗೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Even though we were discussing about the conservation of energy, there are more physical quantities which are conserved. ಯಾಕೆ? For an example, linear momentum, angular momentum. So these are also conserved quantities. Charge, it is also conserved quantity. So ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಮಾಸೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇರುವುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎಲ್ಲೂ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸನ್ನು. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ these conservation laws, they have very important role in symmetries of nature here. Conservation ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ there will be complementary with each other. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಮಿನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಾಸಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 10 ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಮಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅರ್ತ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇವತ್ತು ಬದಲು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. Always similarities. So therefore, these are the two important nature of the physical laws.
ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಇವೆರಡು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ these topics are never touched in the examination. So with this we have concluded the first chapter, physical world. I have mentioned the most important things in the chapter. I hope you have understood the concept very well. Thank you for listening.